कक्षा का पाठ 8 मैं, हम, तू, तुम, आप। इस पाठ के बारे में हम इससे पहले अवधि में अध्ययन किए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तो मैं, हम, तू, तुम, आप, इस पाठ के जो आगे भाग में जो बाकी है 3 लाइन वही है। आप अध्यापक हैं, आप कविता सुनाते हैं और आप लिखना सिखाते हैं, इतना ही। तो आज हम क्या करेंगे, इससे पहले अवधि में जो अध्ययन किए हैं तो बाकी जो भाग है तो आज हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो पाठ 8 मैं, हम, तू, तुम और आप। मैं, हम, तू, तुम और आप। ನಾವು ಹೋದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಲೈನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದವು. ಅವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಹಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು, ತೂ ಅಂದರೆ ನೀನು, ತುಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀನು, ಆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು. तो अंतिम जो 3 वाक्य हैं, आप अध्यापक हैं, आप कविता सुनाते हैं और आप लिखना सिखाते हैं। तो यहाँ इस पाठ में जो अंतिम चित्र में है एक अध्यापिका और विद्यार्थी है। अध्यापिका और विद्यार्थियों के बारे में यहाँ वाक्य दी गई है आप इस शब्द पर। तो यहाँ आप अध्यापक हैं, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀರಿ, आप कविता सुनाते हैं, ನೀವು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, आप लिखना सिखाते हैं, ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ आप ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಆಪ್ ಕವಿತಾ ಸುನಾತೆ ಹೇ, ನೀವು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಹಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಮಗ ಕಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಪ್ ಲಿಖನ ಸಿಖಾತೆ ಹೇ, ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, पहले जो चित्र, दूसरा, तीसरा, नंबर 4 और 5 का चित्र देखे तो इसके आधार पर जो वाक्य दी गई है तो वाक्यों को अध्ययन हम किए थे. वाक्य ए है, मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ. मैं सरला हूँ, मैं छात्रा हूँ, मैं लिखती हूँ. हम लड़के हैं, हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं. हम लड़कियाँ हैं, हम खेलती हैं, हम साथ रहती हैं. तू मोहन है, तू दूध पीता है, तू बलवान है. तुम किसान हो, तुम हल चलाते हो, तुम अन्नदाता हो. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಅಧ್ಯಾಪಕ. आप अध्यापक हैं, तो अध्यापक काम क्या है, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं. दूसरे हैं कविता सुनाते हैं. अध्यापक कविता सुनाते हैं और लिखना सिखाते हैं. और लिखना सिखाते हैं. ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನೀವು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. उदाहरण के अनुसार सही वाक्य लिखो ಅಂತ ಇದೆ. पहले जो भाग में अ, ब, क 3 भाग हैं, तो पहले जो अ भाग में वाक्य दी गई है उनके अनुसार सही वाक्य हमें लिखना है. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬ ಮತ್ತೆ ಕ ದಲ್ಲಿ
जाता हूँ, मैं जाता हूँ। आप जाते हो, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, आप जाते हैं, आप जाते हैं। मैं गाती हूँ, मैं गाती हूँ, तुम गाती हो, तुम गाती हो, आप गाती हैं। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, तुम देखती हो, तुम देखती हो, आप देखती हैं, आप देखती हैं। इतना कोने वाक्य मैं हंसती हूँ, तुम हंसती हो, आप हंसती हैं। कोने वाक्य मैं हंसती हूँ, तुम हंसती हो, तुम हंसती हो, तो आप हंसती हैं, आप हंसती हैं। बोलने वाक्य आप हंसती हैं। ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ 1ರ 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. ಎರಡನೇದು वाक्यों को पढ़ो उदाहरण के अनुसार लिखो ಅಂತ ಇದೆ. वाक्यों को पढ़ो उदाहरण के अनुसार लिखो. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ಮೊದಲು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ मैं पढ़ता हूँ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ मैं पढ़ती हूँ. ಎರಡನೇದು ಕ तुम खेलते हो, तुम खेलती हो. ख आप लिखते हैं, आप लिखती हैं. ग तुम आते हो, तुम आती हो. घ मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ. नंबर 5 म तुम जाते हो, तुम जाती हो. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು. मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, आप लिखते हैं, तुम आते हो, मैं चलता हूँ, तुम जाते हो. ಇನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ मैं पढ़ती हूँ ಐತಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ तुम खेलती हो, आप लिखती हैं, तुम आती हो, मैं चलती हूँ, तुम जाती हो. ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ क्रम से लिखो. हूँ गोपाल मैं ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಂಥ ಮುಂದಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇದು ಹೇಳೇನಿ, ಮೊದಲು ಒಂದನೇದು ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬರೀರಿ, ತದನಂತರ ಮೂರನೇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮೂರನೇದು ಈಗ ಕ ಐತಿ, ಕ ಒಳಗ ಹೂ ಗೋಪಾಲ್ ಮೇ ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದು? ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಉತ್ತರ ಮೇ ಗೋಪಾಲ್ ಹೂ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಖ ಮೇ, ಎರಡನೇದು ಜಾತಿ, ಎರಡನೇದು ಜಾತಾ, ಮೇ ಹೂ,
लड़कियां हैं हम ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು हम लड़कियां हैं हम लड़कियां हैं घ नंबर 4 तू है पीता दूध ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ तू है पीता दूध ಅಂತ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ तू दूध पीता है तू दूध पीता है ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ದ न हो अन्नदाता हो अन्नदाता तुम ಅಂತ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ तुम अन्नदाता हो ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ तुम अन्नदाता हो पूर्ण वाक्य इನ್ನು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ च कविता कविता आप हैं सुनाते आप कविता हैं सुनाते ಅಂತ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ आप कविता सुनाते हैं वाक्य आप कविता सुनाते हैं ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಸಹಿ ವಾಕ್ಯ लिखो ಇದರಲ್ಲಿ ಅ ಬ ಮತ್ತೆ ಕ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೇನಿ ಎರಡನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯೋಂಕ ಪಡೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರ लिखो ಅಂತ ಐತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಐತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕ್ರಮ ಸೆ लिखो ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೆಂಗದವು ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದದವು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದೈತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೇವಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कक्षा में छात्रों से वार्तालाप करवाइए ಈ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಏನವಲ್ಲ मैं हम तू तुम आप ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು